जिला बीजेपी सदस्यता अभियान 2024 कर्मशाला अनुष्ठित जगतसिंहपुर स्थित संस्कृति भवन परिसर में जिला बीजेपी सभापति सत्यव्रत महापात्र सभापतित्व में सदस्यता अभियान कर्मशाला अनुष्ठित हो यही कर्मशाला मुख्य अतिथि भाव में पूर्वतन राज्य सभापति समीर महांती, राज्य ओबीसी मोर्चा उपसभापति सुकांत विश्वाल, जगतसिंहपुर मान्यवर सांसद डॉक्टर विभू प्रसाद तराई, राज्य शिल्प और दक्षता विकास मंत्री मान्यवर संपत स्वाई, जगतसिंहपुर विधायक अमरेंद्र दास अतिथि भाव में जोगदे। जगतसिंहपुर जिले में सदस्यता अभियान आसंता सेप्टेम्बर मास 2 तारिख आरंभ हो 25 तारिख समाप्ति हो। आसंता 26, 27 और 28 3 दिन धरी जिलार 28 मंडल में कार्यकर्ता को नहीं बैठक अनुष्ठित हो। एथिरे समस्त बूथ सभापति सह समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता जोगदेवे। जिलार समस्त निर्वाचन मंडल में 1 लाख प्राथमिक सदस्य ग्रहण कर निष्पत्ति नि सदस्यता अभियान जिले में एक 4 जणिया कमिटी गठन कर जो गणेश प्रसाद महांती, जगन्नाथ प्रसाद स्वाई, भवेन्द्र दास, अमरेंद्र दलाई समेत सह प्रमुख महिला प्रमुख भाव में स्मिता प्रधान प्रभृति कार्य करेंगे। जिला उपसभापति सौभाग्य महांती अतिथि परिचय प्रदान करथिबा बेले जिला साधारण संपादक जगन्नाथ दास मंच परिचालना करथिबे। सभा कार्य आरंभ परे अन्यतम जिला साधारण संपादक सुभाष जेना बीजेपी दलर कार्यकर्ता निधन पर एक शोक प्रस्ताव में 1 मिनिट नीरव प्रार्थना करा जायतिला। अन्यमानक मध्य तेतुल नेता राजकिशोर बेहेरा, राज्य कार्यकारिणी सदस्य उपेन्द्र विश्वाल, प्रताप मिश्र, संजय महांती, जिला कमिटर समस्त उपसभापति संपादक, महिला मोर्चार सभापति कृष्णा महांती, कृषक मोर्चा सभापति तपन बेहेरा, ओबीसी मोर्चार नृसिंह साहू और साधारण संपादक समस्त मंडल सभापति साधारण संपादक और मंडल सदस्यता अभियान सदस्यगण जगतसिंहपुर पौर परिषद उपाध्यक्ष राजेन्द्र विशोई प्रमुख जोगदे। जगतसिंहपुर नरेश गोचायतन का रिपोर्ट कांतिधारा प्लस। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आरंभ कर जातीय स्तर में कर्मशाला हो सारी, राज्य स्तर में कर्मशाला हो सारी, जिला स्तर में चलती। आज आम जगतसिंहपुर जिले में सदस्यता ग्रहण पर एक आज कर्मशाला अनुष्ठित हो मंडल पंचायत बूथ पर्यंत ये कर्मशाला हम एवं किभली भाव में आम अधिक सदस्यता आम जोड़ू आम सहित आम से चेष्टा करूँ। संगठन आत्मा हूँ प्राथमिक सदस्यता आम चेष्टा करूँ आम जिले में किभली भाव में अधिक जोड़ू और आम राज्यर जो टार्गेट रही 1 कोटी ऊर्ध्व सदस्यता ग्रहण करने निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी एवं लोकंर आस्थाभाजन होती। लोक मैंने भारतीय जनता पार्टी राज्य में माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजना होती निर्वाचन बेले आम जो प्रतिश्रुति देती ताकू रक्षा करी तार जो काम करुचु प्रथम मूलदुआ एवं पड़ी लोक मैंने बेस आनंदित लोक मैंने खुशी अच्छा। तो निश्चित भाव में जो सदस्यता हम निश्चित भाव में राज्य जहाँ आशा रखी केन्द्र जहाँ आशा रखी आम राज्य तक पूरा कर जगतसिंहपुर जिले में आम निश्चित भाव में अधिक एकाठी रही भी मतांतर हो जहाँ मतांतर मनांतर रही कि आगू मिलमिशी कम करूँ से आम दल दृष्टि देव और जहाँ भी समस्या अच्छे आम समाधान सारा देश में बर्तमान नूतन भाव में आम प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा को आरंभ कर तृणमूल स्तर पर्यंत समस्त लोक बर्तमान बीजेपी मेम्बरशिप ड्राइव्रे सामिल ये प्रति 6 वर्ष हुए। तेणु आज से आधार में जगतसिंहपुर जिले में ये कर्मशाला आयोजन हो। जगतसिंहपुर जिलार आम प्रमुख बीजेपी नेतृमंडल कार्यकर्ता मानक डका आसंता सेप्टेम्बर 1 तारिख मोदी आज शुभारंभ करेंगे और परवर्ती अवस्था आम राज्य में ये सदस्यता अभियान आरंभ हो। तेणु से अनुसार जगतसिंहपुर जिले में विपुल भाव में सर्वाधिक सदस्यता अभियान आधार आम अधिक बीजेपी
ମାସ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ତେଣୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ତାର ଟିକେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟତା 19 ମସିହାରେ କେତେ ଥିଲା ଏବଂ 24 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 31 ଲକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ 24 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 10 ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ସରକାର ଆସିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ 81 ଜଣ 78 ଜଣ ବିଧାୟକ 3 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ 20 ସାଂସଦ। ତେଣୁ ସଦସ୍ୟତା 10 ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। 41 ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ସରକାର ଆସିଲେ ସାଂସଦ ଏକତରଫା ଜିତିଲେ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦଳ ମଜବୁତ ହେବ। ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କଲେ ୱାର୍କରମାନେ ହିଁ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବେ ଏବଂ ଦଳ ମଜବୁତ ହେଲେ ଆପଣ ସରକାରରେ ରହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଯାହା ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାର ଯାହା ତାଙ୍କର ରଖୁଥିଲେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କେତେଟା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଗତ ସରକାର 141ଟି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ କେହି କହିପାରିବେ ସେ ଯେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କହିପାରିବେ 141ଟା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା 3-4ଟି ହାତ ଗଣତି 5ଟି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ରହୁଛି ତାର ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଯିଏ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆମ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯାହା ଥିଲା ଆସୁ ଆସୁ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା, ତାର ଗଣତି ସରିଲାଣି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲାଣି, କେବେ ମରାମତି ହେବ ଏବଂ MSP ଯେଉଁଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା କହିକି ପୂର୍ବ ସରକାର କରିପାରିନଥିଲେ 800 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। କଟନି ଛଟନି ହେବ ନାହିଁ। ଡିଲର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା କେଜିଏ 2 କେଜି 5 କେଜି କାଟି ଦେଉଥିଲେ ସିଏ ହେବନି। ମେସିନ୍ ଆସି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ ସରିଲାଣି। ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଘୋଷଣା କଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣ 5 ବର୍ଷରେ ମୋର ମା ମାନେ ହେଉଛି 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ବର୍ଷକୁ 10,000 ଲେଖା। ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଯୁକ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ନା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ତହସିଲରେ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରେ RTOରେ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଏ 2 ବର୍ଷରେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି 65,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପାରିତ ସରିଛି ଏବଂ 3,000 ଡାକ୍ତର ତା ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟାଫ୍। ଖାଲି ଡାକ୍ତର ତ ହେଲେ ହେବନି, ନର୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେକ୍ନିସିଆନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ମୋର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋର ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି। ସେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଶିଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି। ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଣିକିରି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ମୋର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଭାଇମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଯେଉଁ ବହୁତ 57ଟି ଶିଳ୍ପ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ ପଚାରିଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଲା 57ଟି ଶିଳ୍ପ। କେତେ CSR ଦେଇଛନ୍ତି? ମାତ୍ର 9 କୋଟି 10 ବର୍ଷରେ 9 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି CSR ଫଣ୍ଡ। ଯାଉଛି କୁହ ଲାଭାଂଶର 2% ଦେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଗମନାଗମନ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ସବୁଥିରେ ଦେବା କଥା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅର୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ କାମ କରୁଛି। ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭିରେ 2 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ ଅଫିସର ମାନେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆଜି କେଉଁ ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ। ସେ ପ୍ରଥା ହେବ ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି କି ନେତା ନୁହନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛି। ଏହି କାମକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଉଛି। ମୋର ମେମ୍ବରମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ସରକାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।